जय जगन्नाथ दर्शक बंधु से दिन थिला 28 डिसेम्बर 2022 समय सकाळ 6टा। हुए तो से दिन शीतर सेतिकी प्रभाव नथिला सत किंतु थिला शीतुआ सकाळ। से शीतुआ सकाळर छाती चिरी कोह भरा चित्कार करी जणे लोक पश्चिम बंगर हावड़ा जिल्लार एक हॉस्पिटल को प्रवेश करे। कोଳରେ थाए 3 वर्षर गोटिए छोटिया झियो। तार चित्कार भितर तो गोटिए धाड़ी स्पष्ट बारी होउथाए, मो स्त्री को गोली करी हत्या करा जाइछि। आ यह सुनिबा परे सेठारे उपस्थित थिबा समस्त जेमिति स्थान पाल्टी गले। सेठी कौन होउछि किछि बुझी पारिले नाही। सते जेमिति फिल्म रो को गुटे दृश्य शूटिंग होउछि। से लोकर चित्कार रे पुणी समस्तंकर ध्यान भांगे। तत्पर होई उठंदी डॉक्टर माने। पेशेंट को ओटी को नेवार प्रक्रिया आरंभ हुए। मात्र ता पूर्वरु जना पड़े पेशेंट और पेशेंट ही नहीं, सब पालटि जाइछि। हाँ आज्ञा, से हॉस्पिटल आसीबा आगुरु ही मरी सारी थाए। आउ से महिला जनक किए जानती? झारखंड रो जनाशुना आल्बम क्वीन रिया कुमारी। हेले लोके तांको ईशा आलिया नारे बहुत भल भाव जानती। दर्शक बंधु, ईशा आलिया झारखंड व्यतीत बहु भाषाभाषी म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट वीडियो करी अनेक प्रसिद्धि लाभ करथिले। घटना थिला हाई प्रोफाइल रो, तेणु पश्चिम बंग पुलिस रो निद हजिगला कहानी रो सत जानिबा पई। आरंभରୁ ही पश्चिम बंग पुलिस को किसी सुराग मिलिथिला और ताको आधार करी इन्वेस्टिगेशन आरंभ करिथिला। मात्र पुलिस जहाको आधार करी तनाखना आरंभ करिथिला, कहानी थिला तार पूरा ओलटा। जहा जानिबा परे पश्चिम बंग पुलिस रो मुंड काम कलानी। जो कहानी पुलिस को प्रथम सुना जाइथिला सत किंतु ठीक से नथिला। सत थिला अत्यंत भयंकर और छाती थरा। जहा शुणा परे आपण माने मध्य चिंता करने को बाध्य हेबे। सତରେ कौन एमिति हेई पारे? पूरा सत जानिबा पई कहानी को शेष जाई शुणंतु। विश्वास करंतु, प्रकृत सत जानिबा परे आपणक पाद तळो माटी खसी जीव। कहानी रो पृष्ठभूमि को जीवा पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को सेट करंतु। दर्शक बंधु, रिया कुमारी और ईशा आलिया झारखंड रो एक मध्यवित्त परिवार जन्मग्रहण करथिले। मध्यवित्त परिवार जन्मग्रहण करथिले मध्य तांको स्वप्न थिला असुमारी। सुंदर चेहरा सह भल पाठ मध्य पढुथिले। पिलाटी दिनरू अभिनय प्रति रुचि रखिथिबा आलिया केवल सुजोगर अपेक्षा रे थिले। तांकर आकर्षणीय चेहरा जगु सुजोग मध्य आसी तांको कबाट को ठक ठक कला। बहुत कम बयसरू म्यूजिक वीडियो करिबा आरंभ कर दियंती ईशा आलिया। तापरे से केबे भी पछको बोली चाहि नाहंती। खूब कम दिन रे तांको आकर्षणीय चेहरा पई लोके तांकर फैन हे जांती। गोटिए परे गोटिए सफलता से हासिल करी चलंती। झारखंड माटी रे खाली प्रसिद्धि लाभ करथिले ता नुह, झारखंड व्यतीत पाखापाखि सबु राज्य रे निजर लोकप्रियता को साउंट पारिथिले। से निज कैरियर को आरंभ करथिले रिया कुमारी नाम रे। मात्र ए एंटरटेनमेंट दुनिया तांको ईशा आलियार परिचय देथिला, जहाको प्रत्येकटी लोक जानती। तांको सफलता देखि भल भल डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तांको पई पैसा खर्च करने को पछकुंचा दउ नथिले। सेमानक मध्यरु प्रकाश मध्य जणे। हाँ आज्ञा, प्रकाश कुमार झारखंड रो जणे जनाशुना फिल्म और म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूसर। एक नुआ प्रोजेक्ट रे प्रकाश रो देखा हुए आलियांक सह। जेहेतु प्रकाश रो प्रोजेक्ट रे आलिया काम करूचंती, तेणु दी जनकर देखा प्रतिदिन हुए। ए प्रतिदिन देखा साक्षात धीरे धीरे भल पाइबार रूप निए। ए भल पाइबा एते आगो को बढ़ी जाए जे स्वामी स्त्री रो पवित्र संपर्क रे जाई पूर्णछेद पड़े। बाहाघरर मात्र किछि दिन परे ही आलिया जानिबा को पांती तांको सह विश्वासघातकता हेछि। तांको धोखा दिया जाइछि। आलिया जानिबा को पांती तांको बाहा हेबा पूर्वरु प्रकाश कुमार आउ जनको विवाह करथिले एवं तांकर 3टी छुआ मध्य अछंती। खाली सेतिकी नुह, तांको पूर्व स्त्री को प्रकाश कुमार एपर्यंत डिवोर्स मध्य देई नाहंती। एबे आपण माने बुझी पारुथिबे एसबु जानिबा परे जणे नवविवाहिता झियर मानसिक स्थिति कौन थिबो। चिराचरित कहानी परी प्रतिदिन प्रति मुहूर्त रे स्वामी स्त्री भितर झगड़ा हुए। आलिया सते जेमिति पागलिंग परी व्यवहार करंती और सेमिति करिबा स्वाभाविक मध्य। प्रति लोकर हृदय रे राज करुथिबा आलिया आज विश्वासघातकतार बुढ़ियाणी जाल रे छंदी हो जाइछंती। समय बढ़िबा सह निज मन को भी बुझेबा को चेष्टा करंती आलिया। धीरे धीरे सबु परिस्थिति रे स्थिरता आसे।
ସେତେ ଅଧିକ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଲିଆଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମ୍ୟକ ସୁଧାର ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦି ଜଣଙ୍କର ସଂସାର ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଗଢ଼େ। ଆଉ ତାର କାରଣ ଥିଲା ଆଲିଆ ଓ ପ୍ରକାଶ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି କଲିକତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। କଲିକତାରେ ରହି ଆଲିଆ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ଯାଦୁରେ ମତୁଆଲା କରୁଥିବା ଆଲିଆ ବେଙ୍ଗଲୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ କରନ୍ତି। ଋତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଖୁସିରେ ଆଗେଇ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥାଏ ତାଙ୍କ 3 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ। 2022 ମସିହା ବିଦାୟ ନେବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଥାଏ। କିଛି କାମରେ ପ୍ରକାଶ ଓ ଆଲିଆ ନିଜ ଝିଅ ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯାଇ କଲିକତା ଫେରୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଥାଏ 28 ଡିସେମ୍ବର 2022। ଘରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ନିଜର 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ହାଓଡ଼ାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପ୍ରକାଶର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ କଲିକତା ଫେରିବା ସମୟରେ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ସାଇଡରେ ଲଗାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାହାରକୁ ଆସେ, ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ 3 ଜଣ ଆତତାୟୀ ପ୍ରକାଶକୁ ମାରପିଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରକାଶ ପାଖରୁ ଚୋରି କରିବା। ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଇଶା ଆଲିଆ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଥୋଇ ଚାଲି ଆସେ ଚୋରମାନଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଘଟଣା ହତ୍ୟାର, ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଇଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାନ୍ତି। ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସାରିବା ପରେ ଇଶା ଆଲିଆଙ୍କ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ପୋଲିସ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରିବା ସହ ପ୍ରକାଶକୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିଛି ସମୟର ଛାନଭିନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ନିଜର ବୟାନ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କେତେବେଳେ କହେ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ରଖିଥିଲୁ ତ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କହେ ଝିଅ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ସାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରକାଶ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଥିବାରୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ। ଜଣକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଲାଗିନି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ପ୍ରକାଶର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନଥିଲା। କାରଣ ସେ ଜାଗା ଥିଲା ସୁନସାନ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଜାଗା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ନଥିଲା। ଥରେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ରଖନ୍ତି, କେତେ ଆଗପଛ ଭାବିକି ରଖନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ କଲା। ମାତ୍ର ସେଦିନ ସେମିତି କେହି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିବାର ସୁରାଗ ହିଁ ପାଇଲାନି। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେଲା। ୟା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ସାରିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଖି ପୋଲିସ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲା ସତ, ମାତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଉପରେ ଘନଉଥିବା ସେ ସନ୍ଦେହ ସତର ରୂପ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ପ୍ରକାଶ କହିବା ଅନୁସାରେ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ ଇଶାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାତି 1ରୁ 2ଟା ଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଫରେନ୍ସିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ 9mm ବୁଲେଟର ଖୋକା ମିଳେ। ଯଦି ପ୍ରକାଶ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୁଳି ବାହାରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ 9mm ବୁଲେଟର ଖୋକା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା? ପୋଲିସର ଏହି ତନାଘନା ଭିତରେ ଇଶାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇ ରାଞ୍ଚିରୁ କଲିକତା ଆସି ପ୍ରକାଶ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦିଅନ୍ତି। ଏଫଆଇଆରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ଇଶାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ହତ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ଇଶା ଓ ପ୍ରକାଶ ଭିତରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶ ଇଶାକୁ କଲିକତା ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଇଶାକୁ ବାହା ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ରଚିଥିଲା ସୁଚିନ୍ତିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନାକକୁ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲା ନିଜର ଦୂରସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସନ୍ଦୀପର। ଇଶାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଚୋରି ଡକାୟତିର ରୂପ ଦେବାକୁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରକାଶ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଥାଏ, ମୋତେ ଆତତାୟୀମାନେ ମାରପିଟ କରି ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସତ ଥିଲା ଅଲଗା କିଛି। ସେଦିନ କଲିକତା ଫେରିବା ସମୟରେ ପ୍ରକାଶର ଦୂରସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସନ୍ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହ। ଯେତେବେଳେ ରିୟା କୁମାରୀ ଓରଫ ଇଶା ଆଲିଆ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସନ୍ଦୀପ ଇଶାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାଇ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଓ ସେଇଠାରୁ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶକୁ ଗିରଫ କରେ ଓ ସନ୍ଦୀପ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଡିସେମ୍ବର 31, 2022ରେ ଚୋର ପୋଲିସ ଖେଳ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ଧରାପଡ଼େ ପୋଲିସ ହାତରେ। ଏବେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଇଶା ଆଲିଆଙ୍କର 2 ହତ୍ୟାକାରୀ। ମାତ୍ର
ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଏବେ ବି ଫେରାର, ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଜଗେଇଥିଲା। ସନ୍ଦୀପକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଜଗେଇଥିଲା ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦୀପ। କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ନଥିଲା। 2023 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିଁ ବିହାରର ପାଟନା ଠାରୁ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲା ଯେ ହତ୍ୟାର ମୋଟିଭ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅସଲ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଇଶା ଆଲିଆଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଯାହାର ନୋମିନି ଥିଲା ପ୍ରକାଶ କୁମାର। ଯଦି କିଛି ବି ଇଶାଙ୍କର ହୁଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରକାଶକୁ ମିଳିବାର ଥିଲା। ଏମିତିରେ ବି ଇଶାଙ୍କୁ ନିଜର ଲାଇଫରୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଳିରେ ଦିଟା ଶିକାର କରିବାର ଲୋଭ ତାକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଥିଲା। କଥାରେ ନାହିଁ, ଅତି ଲୋଭରୁ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଠି ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରକାଶ ଓ ତାର ସାଥୀମାନେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ହିଁ ତ ବିଚାର କରିବେ ସେମାନେ କି ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ରାୟ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।